हेलो सांग माने आशा करूछु आपण माने समस्ते भलरे थिबे। सांग माने मो सहित कथा हेबाकू चाहूथिले मु वीडियो मझिरे मो नंबर देइछि, मो नंबर नै मते कॉल करंतु, पूरा मजा मस्ती रे कथा हेबा। नमस्कार बंधुगण, मो नाम प्रियंका। मु 24 वर्षर एवं देखिबाकू हो सेमिति ही अछि जेमिति झियो एवं पुओ मानंकु पसंद आसंती। मोर आखि बड़ बड़, ओठ टिके गोलापी एवं फिगर। बस एतिकी कहिबी कि जेतेबेले मु साड़ी पिंधे तेबे पड़ोसी भाउज माने भी पचारंती कि एते फिट केमिति रहुछ। घरे समस्ते मते श्रद्धारे प्रियंका भाउज कुहंती, कारण मु मो स्वामींको सान भाईर भाउज। से मोर देवर, नाम हेउछि सुशील। से 22 वर्षर, जवान, लंबा चौड़ा एवं काम करे एक छोट कंपानी रे। आम घर गाँ पाख सहर रे, एमिति देसी बाला जेउठी समस्ते एकाठी रहंती, हस मजाक चली थाए। आज मु तुमकू मोर एवं सुशीलर एक कहानी सुनाइबाकू जाउछि। सबुठु प्रथमे तो कहि रखुछि कि विवाह परे जेतेबेले मु शाशुघरकू आसिली तो सबुकिछि नुआ थिला। मो स्वामी जाहांको नाम गौरव, से सरकारी चाकिरी करंती, तेणु प्रायतः बाहरे रहंती। मासरे गोटे दिने ही घरकू आसंती, बाकी समय मु घर संभाळे। शाशु শ্বশুर अछंती, किंतु सेमाने वृद्ध जेउमाने प्रायतः निज रूमरे रहंती। एवं सुशील से घरर सान पुओ, पाठपढ़ा सरिबा परे चाकिरी लागि जाइछि। आरंभरे तो से मते बस भाउज कही कथा हेउथिला, किंतु धीरे धीरे आम कथाबार्ता बढ़िबाकू लागिला। घर देसी बालाना, समस्ते एकाठी खांती पियंती, हस मजाक चाले। एक दिनर कथा, सकाळु सकाळु मु किचेन रे चा तयारी करुथिली। सुशील आसिला, एबे सोईकी उठिथिला। केस बिगिड़ी जाइथिला, टी शर्ट टिके उपरकू उठी जाइथिला। से आसी कहिला, भाउज चा मिलिबो कि? राति विलंब जाए काम करुथिली, निद हेलानी। मु हसिकी कहिली, हाँ काहींकी नुहे, बस तयारी करुछि। किंतु एते राति जाए कोन करुथिल, किछि स्पेशल काम? से हसिला एवं कहिला, अरे भाउज स्पेशल तो किछि नुहे, बस कंप्यूटर किछि देखुथिली। मु बुझीगली, किंतु मु अणदेखा कली एवं कहिली, हाँ जानिछि, किंतु ध्यान रखी आखि खराब होइजिबो। से हसी पकाइला एवं कहिला, भाउज आपण तो सबु जानती, वैसे आपणक चा पीले तो सबु थकापण ओलाई जाए, एते गरम एवं स्वादिष्ट। से चा कप उठाइला एवं सिप नेला। मु भाबिली एही पुओटी टिके दुष्ट, किंतु घरर अटे, कौन खराप? फिर सेही दिन बीतिला। मु घरर काम करुथिली, कपड़ा धोउथिली, खाइबा बनाउथिली। सुशील ऑफिस जाउथिला, संध्यारे आसुथिला। संध्यारे आमे समस्ते एकाठी बसुथिलु, टीवी देखुथिलु। एक संध्यार कथा, सासुमा कहिले, प्रियंका बहु आजि किछि स्पेशल बनाओना, सुशील को पसंद आसिबो। मु कहिली, जिमाजी कौन बनाइबी? सुशील मझिरे कहिउठिला, भाउज किछि मिठा बनांतु, जेमिति आपणक हस। समस्ते हसी पकाइले, किंतु मते लागिला एहा टिके अधिक हेउछि। किंतु मु हसिकी कहिली, ठीक अछि, गोलाप जामुन बनाई देउछि। रातिरे खाइबा परे जेतेबेले समस्ते सोईगले, मु किचेन सफा करुथिली। सुशील आसिला, कहिला, भाउज साहाଯ୍ୟ करिबि कि? मु कहिली, नुहे, तुमे जाओ सोईपड़। किंतु से अटकिला एवं कहिला, भाउज आपण एते काम करूछंती, थकी जाउथिबे, केबे मसाज चाहिले कहिबे। ता कथा सुनी मु चकित होईगली, किंतु मु हसिकी कहिली, मसाज? अरे मु ठीक अछि, तुमे जाओ। से चालीगला, किंतु सेही रातिरे मते निद हेलानी। भाबुथिली कोन एहा बस मजाक थिला। घरे एमिति मजाक चालेना, देसी घर मानंकरे। आर दिन सकाळे मु उठिली, गाधोई प्रस्तुत हेली। सुशील पूर्वरु प्रस्तुत थिला, कहिला, भाउज आजी आपण केते फ्रेश लागुछंती, जेमिति कोनोसी फिल्मर हिरोइन। मु लाजेई जाई कहिली, बस कर सुशील, एमिति कुहनी, तुमे मो भाई। से कहिला, हूँ भाउज, किंतु भाउज तो स्पेशल होइथांती। धीरे धीरे दिन बीतीगला। दिने मु बालकोनी रे कपड़ा सुखाउथिली। सुशील आसिला, कहिला, भाउज एही कपड़ा एते नरम केमिति रहे? आपणक टच अछि ना? मु कहिली, हे भल डिटर्जेंट व्यवहार करे। किंतु से कहिला, नुहे भाउज, आपणक हाथ लागिले तो सबु नरम होई जाए। ता कथारे सबुबेले किछि लुचि रही थाए, जेमिति से जानी सुनी एमिति कथा कहूछि। मु भाबुथिली कौन करिबी, कहिबी कि गौरवंकु? किंतु गौरव बाहरे अछंती एवं सुशील घरर पुओ, भूल बुझाबणा न हेउ। फिर एक संध्यारे आमे समस्ते बसिथिलु, कथा हेउथिलु। सासुमा कहिले, सुशील तोर बाहाघर केबे कराइबा? सुशील कहिला, मा एबे तो भाउज अछंती ना, सबु संभाळुछंती, मते कोन दरकार? समस्ते हसिले, किंतु मते लागिला एहा किछि अधिक। रातिरे जेतेबेले मु सोइबाकू गली, सुशीलर मेसेज आसिला फोन उपरे। आमे घरे ही अछु, किंतु केबे केबे मेसेज करू। कहिला, भाउज गुड नाइट, स्वप्नरे देखाहेबा। मु रिप्लाय कली, गुड नाइट, किंतु भाबुथिली स्वप्नरे देखाहेबा कौन अर्थ? एक दिन सकाळे मु जोग करुथिली घरर अगणारे।
ସୁଶୀଲ ଆସିଲା, କହିଲା ଭାଉଜ ମତେ ବି ଶିଖାନ୍ତୁ ନା ଯୋଗ, ବଡି ଫିଟ୍ ରଖିବାର ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, କାଲିଠାରୁ ଆସ୍। ଆରଦିନଠାରୁ ସେ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯୋଗ କଲାବେଳେ ସେ କହେ, ଭାଉଜ ଏଇ ପୋଜ୍ କେତେ କଠିନ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏତେ ସହଜରେ କରିନେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ବୁଝୁଥିଲି ତାର ଇସାରା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଗ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରୁଥିଲି। ଦିନେ ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ କଲାବେଳେ ସେ କହିଲା, ଭାଉଜ ଆପଣଙ୍କ ବଡି ଏତେ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ ଅଟେ, ମୁଁ ତ ଥକି ଯାଉଛି। ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସରେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଭିତରୁ ଭାବୁଥିଲି ଏହି ପୁଅ କେବେ ସୁଧୁରିବ। ଫିର୍ ବି ମୁଁ ତାକୁ ରୋକୁ ନଥିଲି, କାରଣ ଘରେ ଏକୁଟିଆପଣ ଲାଗୁଥିଲା ଏବଂ ତା କଥାରୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଦେଶୀ ଘରମାନଙ୍କରେ ଏମିତି ହୁଏ ନା, ଯେଉଁଠି ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଘରେ ହିଁ ରହନ୍ତି, କଥା ହେବାକୁ କେହି ମିଳନ୍ତିନି। ଫିର୍ ଏକ ସପ୍ତାହ ବିତିଲା। ସୁଶୀଲର କମ୍ପାନୀରେ କିଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଥିଲା। ସେ ଘରୁ କାମ କରୁଥିଲା। ମୁଁ କିଚେନରେ ଥିଲି। ସେ ଲାପଟପ୍ ନେଇ ଆସିଲା, କହିଲା ଭାଉଜ କଫି ମିଳିବ କି? କାମ କରି କରି ଥକିଗଲି। ମୁଁ ବନାଇଦେଲି। ସେ କହିଲା ଭାଉଜ ଆପଣ ବସନ୍ତୁ ନା ମୋ ପାଖରେ, କଥା ହେବା, ଏକୁଟିଆ ବୋର୍ ହୋଇଯାଉଛି। ମୁଁ ବସିଲି। କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେ କହିଲା ଭାଉଜ ଭାଇ କେତେ ଲକି ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ବସ୍ କର, ଏମିତି କଥା କୁହନି। କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲା କାହିଁକି ଭାଉଜ, ସତ ଆପଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କେୟାରିଂ। କେବେ କେବେ ଭାବେ କାସ୍ ସେ ଅଟକିଗଲା। ମୁଁ ପଚାରିଲି କ'ଣ? ସେ କହିଲା କିଛି ନୁହେଁ, ବସ୍ ଏମିତି। ସେହି ଦିନଠାରୁ ମତେ ଲାଗିଲା ବୋଧେ ସୁଶୀଲର ମନ ମୋ ଉପରେ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏହା ଭୁଲ ଅଟେ, ରୋକିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ କେମିତି? ଘରେ କହିଲେ ତ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଯିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆହୁରି ବଢ଼ିଲା। ଦିନେ ମୁଁ ଘର ସଫା କରୁଥିଲି, ଉପର ଆଲମାରିରୁ ସାମାନ ବାହାର କରୁଥିଲି। ସୁଶୀଲ ଆସିଲା, କହିଲା ଭାଉଜ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି କି? ଉପର ସାମାନ ମୁଁ ବାହାର କରିଦିଏ। ସେ ଷ୍ଟୁଲ ଉପରେ ଚଢ଼ି ସାମାନ ବାହାର କଲା। ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ବେଳେ ତା ହାତ ମୋ କାନ୍ଧରେ ଲାଗିଲା। କହିଲା ସରି ଭାଉଜ, ବାଲାନ୍ସ ବିଗିଡ଼ିଗଲା। କିନ୍ତୁ ମତେ ଲାଗିଲା ଜାଣିଶୁଣି। ମୁଁ କିଛି କହିଲି ନାହିଁ। ରାତିରେ ସେ ଫିର୍ ମେସେଜ କଲା, ଭାଉଜ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଟଚ୍ ଲାଗିଲା, ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ରିପ୍ଲାଏ କଲି ନାହିଁ। ଆରଦିନ ସେ କହିଲା, ଭାଉଜ ରାଗିଛ କି? ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କଥା କୁହଣି। ସେ କହିଲା କାହିଁକି ଭାଉଜ? ଆମେ ବନ୍ଧୁ ତ ଅଟୁ ନା? ମୁଁ କହିଲି ହଁ, କିନ୍ତୁ ରେ। ଏକଦିନ ସୁଶୀଲ କହିଲା, ଭାଉଜ ମୋର ଏକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, କହିବି? ମୁଁ କହିଲି ହଁ କୁହ। ସେ କହିଲା ମୋର ଜଣେ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବ୍ରେକଅପ୍ ହୋଇଗଲା, ଏବେ ମନ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ କାହିଁକି ହେଲା? ସେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ କହୁଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ସମୟ ଦେଉନି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏକୁଟିଆ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝାଇଲି ସମୟ ଲାଗିବ, ଭୁଲିଯିବ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ସେ ମତେ ନିଜ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସବୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, କେବେ କାମର, କେବେ ପର୍ସନାଲ। ମତେ ଲାଗିଲା ବୋଧେ ସେ ଏକୁଟିଆ ଅଛି, ତେଣୁ ଏମିତି କଥା କହୁଛି। ମୁଁ ତାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲି, ଜଣେ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ପରି। ଫିର୍ ଦିନ ବିତିଲା। ଏକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ ଘର ଛାତ ଉପରେ ବସିଥିଲୁ, ପବନ ଖାଉଥିଲୁ। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ତଳେ ଥିଲେ। ସୁଶୀଲ କହିଲା ଭାଉଜ ତାରାମାନେ କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ରୋମାଣ୍ଟିକ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଭଲ ଅଛି। ସେ କହିଲା ଭାଉଜ କେବେ ଭାଇଙ୍କ ସହ ଏମିତି ବସିଛ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ, କିନ୍ତୁ କମ୍। ସେ କହିଲା ମୁଁ ତ ଭାବେ କାସ୍ କେହି ମୋ ସହ ବସନ୍ତା, ହାତ ଧରନ୍ତା। ମୁଁ ଟପିକ୍ ଚେଞ୍ଜ କଲି, ଚାଲ ତଳକୁ। କିନ୍ତୁ ଭିତରୁ ଭାବୁଥିଲି ଏହା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି। 2 ସପ୍ତାହ ପରେ ଗୌରବ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଥିଲେ। ରାତିରେ ଗୌରବଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲି, କିନ୍ତୁ ସୁଶୀଲ କଥା କହିଲି ନାହିଁ, ଭାବିଲି ଛୋଟ କଥା। ଗୌରବ ଫିର୍ ଚାଲିଗଲେ। ସୁଶୀଲ ଫିର୍ ସେହି କାମ। ଦିନେ ସେ କହିଲା ଭାଉଜ ମତେ ଏକ ଗିଫ୍ଟ ଦେବାର ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି? ସେ କହିଲା ବସ୍ ଆପଣଙ୍କ କେୟାର ପାଇଁ। ସେ ଏକ ନେକଲେସ୍ ଦେଲା। କହିଲା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନା। ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ, ରଖିଦିଅ। କିନ୍ତୁ ଜିଦ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ପିନ୍ଧିନେଲି, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଭୟ ଥିଲା। ରାତିରେ ଭାବୁଥିଲି କ'ଣ ହେଉଛି। ଦିନେ ସୁଶୀଲ କହିଲା, ଭାଉଜ ଆପଣଙ୍କ ଫିଗର କେମିତି ମେଣ୍ଟେନ୍ ରହେ? ସିକ୍ରେଟ୍ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ଯୋଗ ଏବଂ ଡାଏଟ୍। ସେ କହିଲା ୱାହ, ମୁଁ ବି ଟ୍ରାଏ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପରି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦିନେ କିଚେନରେ ମୁଁ ପନିପରିବା କାଟୁଥିଲି। ସୁଶୀଲ ପଛପଟୁ ଆସିଲା, କହିଲା ଭାଉଜ ବାସ୍ନା ଭଲ ଆସୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ହଁ, ଖାଇବା ଭଲ ବନିଛି। ସେ କହିଲା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ। ମୁଁ ଚକିତ ହେଲି, କିନ୍ତୁ ହସିଦେଲି। ଦିନେ ସୁଶୀଲ କହିଲା ଭାଉଜ ମତେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବାର ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି କୁହ। ସେ କହିଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରେ ଭାଉଜ। ମୁଁ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲି। କହିଲି ସୁଶୀଲ ଏହା ଭୁଲ, ମୁଁ ତୁମର ଭାଉଜ। ସେ କହିଲା କିନ୍ତୁ ଭାଇ ତ ରହୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଅଛି ନା। ମୁଁ ରାଗିକି କହିଲି ଚୁପ୍ ରୁହ, ବାହାରକୁ ଯା। ସେ ଚାଲିଗଲା। ସେହି ଦିନଠାରୁ ସେ ଉଦାସ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ବି ପରିସାନ, ଭାବୁଥିଲି କ'ଣ କରିବି। ଫିର୍ 1 ସପ୍ତାହ ପରେ ସୁଶୀଲ କହିଲା, ସରି ଭାଉଜ, ମୁଁ ଭୁଲ କହିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସତ ଏହା କି ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ବୁଝ ସୁଶୀଲ, ଏହି ସମ୍ପର୍କ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ କହିଲା ହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲିର ଜମାନାରେ କ'ଣ କ'ଣ ହୁଏ, ଲୋକେ ଅସନା ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖନ୍ତି। ମୁଁ ପଚାରିଲି କ'ଣ ଅର୍ଥ? ତେବେ ସୁଶୀଲ ଜଣାଇଲା ନିଜର ଅସଲ କାହାଣୀ। କହିଲା ଭାଉଜ ମୋର ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ନଥିଲା। ସେ ଏକ ବନ୍ଧୁ ଥିଲା, ଯିଏ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରୁଥିଲା।
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କଲି ଦେଖିଲି କି ଆପଣ କେତେ ଭଲ। ଆଜିକାଲି ଝିଅମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ କିଛି ବି କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଚକିତ ହେଲି। କହିଲା ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି ଏମିତି କଥା କହିଲି ଦେଖିବାକୁ କି ଆପଣ ଟଳୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଭୁଲ କଲେନି। ତେବେ ମତେ ବୁଝାପଡ଼ିଲା ଏହି ସବୁ ଏକ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା। ସୁଶୀଲ କହିଲା ଭାଉଜ ଆଜିକାଲିର ଜମାନା ଅସନା ଅଟେ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୁଅଝିଅମାନେ ଫସାନ୍ତି, ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ବ୍ଲାକମେଲ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କିନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ନୁହେଁ, କାରଣ ଯଦି ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଥାନ୍ତି ଆପଣ ମାନିନଥାନ୍ତେ। ମୁଁ କାନ୍ଦି ପକାଇଲି କହିଲି ତୁମେ ମତେ ଏତେ ପରିଶାନ କଲ। ସେ କହିଲା ସରି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣ ବୁଝିଗଲେ ନା ସାବଧାନ ରହିବେ। ଭାଇ ରହୁନାହାନ୍ତି କେହି ଫାଇଦା ଉଠାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏହି କାହାଣୀ ଏଠାରେ ଶେଷ ହୁଏନି। ସେହିଦିନ ବିତିଗଲା ଏବଂ ମୁଁ ସୁଶୀଲ କଥା ଭାବୁଥିଲି। ଆମ ବଣ୍ଡିଂ ମଜବୁତ ହୋଇଗଲା। ସେ ଏବେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ କେୟାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସବୁ ନର୍ମାଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ବି ଖୁସି ଥିଲେ, କହୁଥିଲେ ପୁଅ ଏବେ ତୁ ବାହା ହୋଇଯା, ଘର ବସିଯାଉ। ସୁଶୀଲ ହସିକି ଟାଳି ଦେଉଥିଲା। ମୁଁ ବି ଭାବୁଥିଲି ଏବେ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏକ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି ଫୋନ୍ ଉପରେ ଏକ ମେସେଜ ଆସିଲା ଅଜଣା ନମ୍ବରରୁ। ତେ ଲେଖାଥିଲା ପ୍ରିୟଙ୍କା ତୁମ ଦେବର ସୁଶୀଲ ଯିଏ ତୁମକୁ ଟେଷ୍ଟ କରୁଥିଲା ସେ ପ୍ରକୃତରେ ନିଜେ ଫସିଛି। ସତ୍ୟତା ଜାଣିବାର ଅଛି ତ କାଲି ସକାଳେ ପାର୍କକୁ ଆସ। ମୁଁ ଡରିଗଲି। କ'ଣ ଏହା କୌଣସି ମଜାକ ଅଟେ? ସୁଶୀଲକୁ କହିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିବା ଭଲ ମଣିଲି। ଭାବିଲି ନିଜେ ଦେଖୁଛି। ଆରଦିନ ସକାଳେ ମୁଁ ପାର୍କକୁ ଗଲି। ସେଠାରେ ଏକ ଝିଅ ବସିଥିଲା, ବୟସ ମୋରି ପରି କିନ୍ତୁ ଚେହେରା ଉଦାସ। ସେ କହିଲା ମୁଁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଅଟେ, ସୁଶୀଲର ଏକ୍ସ। ସେ ମିଛ କହୁଛି। ମୁଁ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲି। ଝିଅଟି ଜଣାଇଲା ସୁଶୀଲ ଏବଂ ମୁଁ କଲେଜରେ ସାଥିରେ ଥିଲୁ। ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ବଦଳିଗଲା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହ ଚାଟ୍ କରେ, ଫଟୋ ମାଗେ, ଫିର୍ ବ୍ଲାକମେଲ କରେ। ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି କିନ୍ତୁ ସେ ସୁଧୁରିଲାନି। ତୁମକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା କଥା ତାର ବାହାନା ଅଟେ। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ତୁମକୁ ଫସାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଫସିଲନି, ତେଣୁ ଏବେ ସେ ଭଲ ବନୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ମିଛ କୁହଣି, ସୁଶୀଲ ଏମିତି ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଫୋନ୍ ବାହାର କଲା, ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ଦେଖାଇଲା ଯେଉଁଠି ସେ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହ ଅସନା କଥା ହେଉଛି, ଟଙ୍କା ମାଗୁଛି, ଧମକ ଦେଉଛି। ମୋ ଆଖି ଖୋସି ହୋଇଗଲା। ଏହା ସେଇ ସୁଶୀଲ ଥିଲା ଯିଏ ମତେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲା। ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରି ସୁଶୀଲକୁ ସାମ୍ନା କନଫ୍ରଣ୍ଟ କଲି। ସୁଶୀଲ ଏହା କ'ଣ? ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ଦେଖାଇଲି। ସେ ପ୍ରଥମେ ତ ମନା କଲା, କିନ୍ତୁ ଫିର୍ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା ଭାଉଜ ସତ୍ୟତା ଏହା କି ମୁଁ ନିଜେ ଫସିଥିଲି। କଲେଜରେ ଏକ ପୁଅ ମତେ ବ୍ଲାକମେଲ କଲା, ମୋର ଫଟୋ ନେଲା। ଫିର୍ ମୁଁ ସେମିତି ହିଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ଭାବିଲି ବଦଲା ନେବି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ଚକ୍ର ଅଟେ, କେବେ ଶେଷ ହୁଏନି। ତୁମକୁ ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କଲି କାରଣ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି କି କ'ଣ କୌଣସି ଭଲ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଛି। ତୁମେ ଭଲ ବାହାରିଲ, ତେଣୁ ମୁଁ ଅଟକିଗଲି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ସୁଧୁରିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ଚକିତ ଥିଲି। ମୋ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ଯେଉଁ ପୁଅ ମତେ ସାବଧାନ କରୁଥିଲା, ସେ ନିଜେ ସେହି ଗନ୍ଦଗିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିଲା। ଫିର୍ କ'ଣ? ମୁଁ ଗୌରବଙ୍କୁ ସବୁ କହିଲି। ଗୌରବ ଘରକୁ ଆସିଲେ, ଫ୍ୟାମିଲି ମିଟିଂ ହେଲା। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। ତେବେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ସୁଶୀଲ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଦଳଦଳରେ ଥିଲା। ଆମେ ତାକୁ କାଉନସେଲିଂ ପାଇଁ ପଠାଇଲୁ। ପୋଲିସରେ ରିପୋର୍ଟ କଲୁଣି କାରଣ ଘରର ମାମଲା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାକୁ କଠୋର ଚେତାବନୀ ଦେଲୁ। ଆଜି ସୁଶୀଲ ସୁଧୁରିଛି, ନୂଆ ଚାକିରିରେ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆଠାରୁ ଦୂରରେ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିକାଲିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ଦୁନିଆ ମକ୍ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଗନ୍ଦଗୀ ସତ୍ୟତା ଅଛି। ମାଇନସ୍ ବ୍ଲାକମେଲ, ଫେକ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି, ଲୋଭର ଜାଲ। ଏକ କ୍ଲିକ୍ରୁ ଜୀବନ ବରବାଦ ହୋଇପାରେ। ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଯଦି ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି ତ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗନ୍ତୁ, ଲୁଚାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମ୍ପର୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ ତିଷ୍ଠିଥାଏ, ଗନ୍ଦଗୀ ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ନୁହେଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା କରେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ସମସ୍ତଙ୍କର ମନେ ରହିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ହେଉଛି ଆଜିର ମୋର କାହାଣୀ। ଯଦି କାହାଣୀ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍, ସାଥିରେ ହାଇପ୍ ଏବଂ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ହଁ, ଯଦି ଆପଣ ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦବାନ୍ତୁ। ଦେଖାହେବା ଫିର୍ କୌଣସି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ନିଜର ଏବଂ ନିଜ ଲୋକଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।